So next class, module 2 continues, second class or next class. In the last class, we discussed about the fundamentals of Laplace transform. How can we find the Laplace transform of a given function x of t? Laplace transform x of t is equal to Laplace transform of x of t is equal to capital X of s is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt. Okay, x of t is the given function. Then existence of Laplace transform. Existence of Laplace transform. Laplace transform is used for the analysis of continuous time signals. Laplace transform is used for the analysis of continuous time signals. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. For the existence of Laplace transform, there is a condition. For the existence of എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും Laplace, it is not possible to find the Laplace transform of each and every function. There is a condition for that. Existence of Laplace transform, integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt should be less than infinite. It should have a finite value. It should not be infinite. Integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt should be less than infinite means it should be a finite value. It should be less than infinite means it should be a finite value. Integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st is absolutely integrable. It should have a finite value. That is the condition for the existence of Laplace transform. Where it can be further modified as integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus sigma t dt less than infinity. So നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ? Integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt less than infinity, where s is equal to sigma plus j omega. So real part of s is sigma. Real part of s is sigma and imaginary part is omega. So in the real part integrate ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി. That means integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt less than infinity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it should have a finite value when we integrate it. ഇത് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ or integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus sigma t dt less than infinity. രണ്ടും രണ്ടല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആയാലും Laplace transform exists there. അപ്പോൾ Laplace transform കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ Laplace transform is equal to infinity എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. So there is no existence of Laplace transform if it has there is no existence of Laplace transform if it has an infinite value. So Laplace transform exists only its value is a finite value. So existence of Laplace transform, you have to by heart these two conditions: integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt less than infinite, or integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus sigma t dt less than infinite. What is the difference between s and sigma? S is the complex variable. S is equal to sigma plus j omega. Its real part is sigma. Its imaginary part is j omega. So it should be an integrable function. Its real part should be an integrable function. Then only Laplace transform of any function exists. x of t e raised to minus sigma t is absolutely integrable ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ x of t e raised to minus st is absolutely integrable ആവുക. അത് ഈ സിഗ്മ ടി ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് e raised to minus st absolutely integrable. I think it is clear. Integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt less than infinite, or integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus sigma t dt less than infinite. Or in other words we can say x of t e raised to minus st should be integrable or absolutely integrable, or x of t e raised to minus sigma t should be absolutely integrable. ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന പോലെ പഠിക്കാം. Then region of convergence, ROC of Laplace transform, അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്? ROC, region of convergence of Laplace transform. ROC is defined as the set of real part of S for which integral part of the equation x of s is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt converges. ROC is defined as by heart ചെയ്യണം. ROC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ region of convergence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is defined as the set of real part of s
S is equal to sigma plus j omega. Sigma is the real part of S. So it is the set of real part of S for which the integral part of the equation. What is the integral part of the equation? Integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt കൺവെർജ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എസ്, ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ആ ഒരു റീജിയണിലാണ്, ഏത് റീജിയണിലെ എസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വാല്യൂസിലാണോ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, ആ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയുക, ഏത് എസ് വാല്യൂവിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എസ്, അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജസ് ഓർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് എൻ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂകളിലാണോ, എസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിലാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത്, ആ റീജിയനെയാണ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. അപ്പോൾ കൺവെർജൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയ, അപ്പോൾ എസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ എസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വാല്യൂസിൽ ഏത് റീജിയണിലാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് റീജിയൺ ഈസ് നോൺ ആസ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ റിയൽ വാല്യൂവിൻ്റെ റീജിയണിലാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് റീജിയൺ ഈസ് നോൺ ആസ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. Region of convergence is defined as the set of real part of S for which the integral part of the equation, that is x of s is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt converges. The point in the S-plane at which the function x of s becomes infinity is called poles. The point in the S-plane at which the functions become finite is called at which the function x of s becomes infinity are called poles. Represented as എക്സ് പോലെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പോൾസർ ഡയഗ്രത്തിൽ. ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ റിയൽ ആക്സിസ് ആണ്, ജെ ഒമേഗ ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. അതിൽ ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ ഈസ് കോൾഡ് സീറോസ്. ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന പ്ലേസിലാണ് പോള്. സീറോ ആവുന്ന പ്ലേസിൽ സീറോസ്. നമ്മൾ സീറോനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? സർക്കിൾ പോലെ. ഓക്കെ, പോൾസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക്. എന്താണ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്-പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് റിയൽ ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ഈസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. The set of real part of S at which the function becomes converges or integral part of the function have a finite value. That region is known as region of convergence. ഓക്കെ, എന്താണ് പോൾസും സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിനിലെ ഏത് പോയിന്റുകളിലാണോ ഫംഗ്ഷന് സീറോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, ദോസ് ആർ സീറോസ്. എസ്-പ്ലെയിനിലെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഫംഗ്ഷന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ മനസ്സിലായി, ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് പോൾസ്. ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ ഈസ് കോൾഡ് സീറോസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോസ് ആൻഡ് പോൾസ് മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ സീറോസ് കിട്ടുക, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോൾസ് കിട്ടുക. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ എസ്-പ്ലെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ ഈസ് കോൾഡ് സീറോസ്. The point in the S-plane at which the function becomes infinite is called poles. ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആകുന്ന പ്ലേസുകളിലാണ് പോള്, ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആകുന്ന പ്ലേസുകളിൽ സീറോ. ഏതൊക്കെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എസിലാണോ ദ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് റീജിയൺ ഈസ് നോൺ ആസ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമും ഒരു 3 മാർക്കിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം. റീജിയൺ, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്, ഗിവ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്, അതും ചോദിക്കാം തിയറി പാർട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിയറി പാർട്ടുകളും ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല തിയറിയും വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ചില ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2t u ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3t u ഓഫ് ടി ആൻഡ് സ്കെച്ച് ഇറ്റ്സ് ROC. ക്ലാരിറ്റി കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നേരത്തെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണോ ഏതൊക്കെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് കൺവെർജൻസ്, ആ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യണം. സ്കെച്ച് ഇറ്റ്സ് ROC. അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്
അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യണം, വരയ്ക്കണം. നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t യു ഓഫ് ടി. സ്കെച്ച് ഇസ് ROC. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t യു ടി പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t യു ടി. യു ടി മീൻസ് യു ഓഫ് ടി യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ഓഫ് ടി എടുത്തെഴുതി, അത് ഇതിൽ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളതൊക്കെ വീണ്ടും എടുത്തെഴുതി. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യരുത്. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ടി യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t യു ഓഫ് ടി. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എക്സ് ഓഫ് എസ്, ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം. ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ടി ടി. വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ടി? അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t യു ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാ? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t യു ഓഫ് ടി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. എക്സ് ഓഫ് ടി എഴുതിയിട്ട് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി എഴുതി. സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലാപ്ലാസിലും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ടിലും യു ഓഫ് ടി ഉണ്ട്. എന്താണ് യു ഓഫ് ടിയുടെ പ്രത്യേകത? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വെൻ ടി ലെസ് ദാൻ 0. ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദർ ആർ ടു യു ഓഫ് ടീസ്. രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിലും യു ഓഫ് ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വെൻ ടി ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പം സോ ദർഫോർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. So we can reduce the integration limits from minus infinity to minus 0 to infinity. കാരണം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെയുള്ളതിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 0 ആയാൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 0 ആയാൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t യു ഓഫ് ടി 0 ആണ്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി എവിടെ വന്നാലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് വെൻ ടി ലെസ് ദാൻ 0 യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെയർഫോർ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കേണ്ട, 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ യു ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എടുക്കണ്ട, പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിൽ എഴുതണ്ട. മനസ്സിലായിട്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നത്തിങ് ലെസ് നത്തിങ് മോർ. യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് യു ഓഫ് ടി എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എന്നുള്ളത് വേണ്ട. ബിക്കോസ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് 0. So integration limits are modified as integral 0 to infinity ഇ റൈസ് ടു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം. സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറച്ചേക്കണതല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ മുഴുവൻ എഴുതണം. ഇതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാനല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് യു ഓഫ് ടി എവിടെ പോയി? യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 3t ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ഇതിലില്ലാത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി മാത്രമേ ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ. യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2t ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തേലെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നോക്കുക, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി. മൈനസ് 2t മൈനസ് എസ് ടിയിൽ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി ഡി ടി പ്ലസ് അപ്പുറത്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ടി ഡി ടി. ക്ലിയർ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ്? 0 ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് അപ്പുറത്തെന്താ? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3. വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ്? 0 ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്താ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കൂ, സംശയം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ. ഇതിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ. മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താ? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടിക്ക് 0 ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ്? ഇൻഫിനിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ്? 0. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ?
Minus of s plus 2 into infinity is equal to minus infinity. What is the value of e raised to minus infinity? 0. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള 0 മൈനസ്. ഇനി ടിക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക, ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുക്കുക. ടിക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ e raised to minus of s plus 2 into 0 is equal to e raised to 0 is equal to 1. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള എന്താ പറഞ്ഞാൽ 0 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ 0 മൈനസ് 1, അതായത് മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 എത്ര വരിക? 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2. നോക്കൂ, 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, മൈനസ് 1 ബൈ, ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, ടോപ്പ് പാർട്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടേ? ഇതേപോലെ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 എടുക്കുക. ദെൻ അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 0. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 0 മൈനസ്, ഇനി ടിക്ക് 0 കൊടുത്തപ്പോൾ 1 കിട്ടും, 0 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1, ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മൈനസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 which is equal to 1 by s plus 3. So x of s is equal to 1 by s plus 2 plus 1 by s plus 3. കാരണം minus 1 by s plus 2 into minus 1, 1 by s plus 2 plus minus 1 by s plus 3 into minus 1, 1 by s plus 3. അപ്പോൾ 1 by s plus 2 plus 1 by s plus 3 ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത്, നമുക്ക് എൽ സി എം വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എൽ സി എം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ എൽ സി എം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1 s plus 2 into s plus 3 ആണ് എൽ സി എം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1 by s plus 2 plus 1 by s plus 3 എങ്ങനെ ചെയ്യുക? എൽ സി എം. വാട്ട് ആർ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ്? എന്താ? എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3 എടുത്തു. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എൽ സി എത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3 എസ് പ്ലസ് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ഇനി ഈ എൽ സി എത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, അതായത് എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3 എസ് പ്ലസ് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എസ് പ്ലസ് 2. എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്താ? 1. അപ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടുന്നത് എസ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് 2, എസ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3. അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്താ വരിക? എസ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് 2 മീൻസ് എസ് പ്ലസ് എസ് 2s, 3 പ്ലസ് 2 5, അതായത് 2s പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വെറും എൽ സി എം സാധാരണ 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ഇത് ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കേസല്ല, ഞാൻ പറയേണ്ട കേസ് തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് വലിയ ആനക്കാരിയായിട്ട് വേറെന്തോ കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 1 by s plus 2 plus 1 by s plus 3യുടെ ആൻസർ 2s plus 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s plus 2 ഇൻറ്റു s plus 3 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക്. 1 by s plus 2 plus 1 by s plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തു, അത് s plus 2 ഇൻറ്റു s plus 3 ആണ്. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എൽ സി എത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ s plus 2 ക്യാൻസൽഡ്. ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിടെ s plus 3. ആ s plus 3യെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ s plus 3 ഇൻറ്റു 1 s plus 3 പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേലും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ s plus 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ s plus 3 പ്ലസ് s plus 2 മുകളിൽ വരും, അതായത് 2s plus 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s plus 2 ഇൻറ്റു s plus 3. ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളാണ്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ മീ. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കൂ. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് വേണം ആർ ഒ സി വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടി, എക്സ് ഓഫ് എസ് കിട്ടി. എക്സ് ഓഫ് എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 2s plus 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s plus 2 ഇൻറ്റു s plus 3. അപ്പോൾ ആദ്യം സീറോസ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? 2s plus 5 is equal to 0. 2s plus 5 is equal to 0. അപ്പോൾ 2s plus 5 is equal to 0 means 2s is equal to minus 5. s is equal to minus 5 by 2. Minus 5 by 2 means minus 2.5. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ is equal to 0. അതിൽ നിന്ന് സീറോസ് കിട്ടി. സീറോൻ്റെ വാല്യൂ minus 2.5. ഇനി പോൾസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. s plus 2 is equal to 0. s is equal to minus 2. അടുത്തത് s plus 3 is equal to 0. s is equal to minus 3. ദെൻ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം വരച്ച പോൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, സീറോസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സീറോസ് എവിടെ വരണേ? minus 2.5. ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ minus 2.5 റിയൽ പാർട്ടാണ്. അടുത്ത പോൾസ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? -2 ആൻഡ് -3. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും, സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. -2 ആൻഡ് -3 ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. -2 ആൻഡ് -3, അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ -2ൻ്റെ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക്, -3ൻ്റെ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുക. അവസാന ഭാഗമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് സ്കെച്ച് ഇറ്റ്സ് ആർ ഒ സി. ഈ ആർ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കംസ് കൺവെർജസ്.
അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എക്സ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആസ് യൂഷ്വൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഓഫ് എക്സ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് check the poles once again. What are the poles? -2 and -3. -2 and -3 യുടെ region of convergence വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആർ ഒ സി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർ ഒ സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരലൽ സ്ട്രിപ്സ് ടു ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. വിച്ച് ഈസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്? വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആർ ഒ സി വരിക. ആർ ഒ സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരലൽ സ്ട്രിപ്സ് ടു ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. ആർ ഒ സി ഡസിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എനി പോൾസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ്. നോക്കൂ, അപ്പോൾ -2 അവിടെയുണ്ട്, -3 അവിടെയുണ്ട്. കണ്ടോ, -2 ആൻഡ് -3. സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് -2 -3 വരിക. അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് ഏതിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട? വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ ആർ ഒ സി വരിക. അപ്പോൾ കുറേ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് -2ൻ്റെ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ, -3ൻ്റെ അവിടുന്ന് 2 പോളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ പോളുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഞാൻ -3യുടെ അവിടുന്ന് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -3 തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർ ഒ സി ആണ്. അതായത് എസിൻ്റെ എസ് പ്ലെയിൻ എന്നാ ഇതിനെ പറയാം. അതായത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കൂടിയുള്ള പ്ലേസ് ആണ് എസ് പ്ലെയിൻ. സിഗ്മ ഈസ് ഓൺ റിയൽ ആക്സിസ്, ജെ ഒമേഗ ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ്. ദർ ആർ 2 പോൾസ്, -2 ആൻഡ് -3. അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പോളിൽ തൊട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാ കിടക്കണേ? -2ൻ്റെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. -3ൻ്റെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും. അപ്പോൾ -2ൻ്റെ അവിടുന്ന് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് കുറേ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടല്ല വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ, വൈ ആക്സിസിന്. വൈ ആക്സിസിന് അവിടെ നിങ്ങൾ കുറേ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ആസ് ഇൻ ഫിഗർ. അത് പക്ഷേ -3 എന്ന് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം -3 എന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങിയാൽ -2 ആ ആർ ഒ സിയിൽ പെടും. അപ്പോൾ -2 തൊട്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. -2 അതിൽ പെടില്ല കേട്ടോ. -2 തൊട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് -2 ഇല്ല. പക്ഷേ -2 തൊട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ആർ ഒ സി ആണ്. കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിൻ്റെ വരാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് -3 എന്ന് ഞാൻ വരച്ചില്ല? ഈ -4 എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല? -2. ഇനി -1 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ? -1 എന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ. ഈ +5 എന്നുണ്ടെങ്കിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് 5 എന്നാണ് വരച്ചു തുടങ്ങണ്ടേ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരച്ചത്. ആർ ഒ സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരലൽ സ്ട്രിപ്സ് ടു ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. ആർ ഒ സി ഡസിൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എനി പോൾസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ്. ഇനി നമുക്ക് പലതരം സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സിഗ്നൽസ്, റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽസ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. കാരണം 0 to ∞ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരണേ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? -∞ to 0 എന്നാ പറയണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ. 0 തൊട്ട് ∞ വരണ ഭാഗമാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ. -∞ to +∞ വരികയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്താ പറയുക? ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ആർ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ. ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സിഗ്നൽസ് ആർ ഒ. ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ -3 to +4. -3 തൊട്ട് +4 വരെ, അതായത് -3ൽ തുടങ്ങുന്നു +4ൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. -∞ to 5 അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. 0 to അല്ലെങ്കിൽ 5 to ∞. +∞ ഉണ്ടോ? അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ്. -∞ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്. -∞ ഉണ്ട്, +∞ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡഡ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വേറൊരു പ്രത്യേക പ്ലേസിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് അല്ല. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പെടുന്നതാ? 4ാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഫോർ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽസ് ഇഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ദെൻ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വിൽ ബി ആർ ഒ സി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എസ് ഏതൊക്കെയാണ്? -2 ഉണ്ട്, -3 ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്, 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്, -2 -3. അപ്പോൾ -2 അവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ നമുക്ക് 2 എ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് -3 ഒന്ന് -2. അത് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത്? റൈറ്റിലുള്ളത്. അതെന്താ കാരണം? ആർ ഒ സിയിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പോൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആർ ദർ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്, റൈറ്റ് സൈഡഡ്, ഡബിൾ സൈഡഡ്, ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ല, ലെഫ്റ്റ് അല്ല, റൈറ്റ് സൈഡഡ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 0 to ∞ ആണ്. അപ്പോൾ ∞ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയുടെ ഭാഗം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ, -3 ആൻഡ് -2. അതിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് -2 ആണ്. -2ൻ്റെ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത്? ആർ ഒ സി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾസോ. 1-2 പ്രോബ്ലം കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.